Hi friends, please subscribe my channel for technical training and placement related videos. And if you want more updates on my videos, please click on bell icon. Thank you for subscribing. Observe carefully. The today class we are going to discuss about a DBMS MCQs. The DBMS MCQs, most of the queries, most of the questions are related to the queries only, right? How they are going to ask the query. See, the query is based on the select, where, group by, having, right, order by. So ఈ క్లాసెస్ బేస్ చేసుకునేసి హ్యావింగ్ అన్న హ్యావింగ్ టోటల్ 6 classes బేస్ చేసుకునేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. If you clear the 6 classes, then definitely you are going to solve the problem, right? Definitely you are going to solve the problem. Yes, Nana, have you observed the qualifier round? Have you observed most of the queries, most of the questions are based on the queries? Yes or no? Have you observed? Right? See, Nana. Yes, Nana, long queries. It's okay, Nana. See, if you observe this is the one query, Nana. See, observe carefully. Here, there is the one shop is there. Where class? Chunana, what are the classes? Observe here. Select from where class. So this is a simple query, Nana. This is called as a simple query. This is called as a simple query. We'll see later what is the answer for this query. Right? Next, Nana. See, they are giving the same table, Nana. A table which is see. Now we are going to insert the data. Table lo data and insert cheyalana. Now your task is to insert the data into the table. Here, what kind of validations are there? అవి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు లేదా అనేది చూసేది నెక్స్ట్ నాన్న. నెక్స్ట్ నాన్న చూడండి, మీరు చెప్పిన క్వైరీ సేమ్. హియర్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ గ్రూప్ బై హ్యావింగ్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ థింగ్ నాన్న. నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ చూడండి. సో క్వైరీ ఇన్సైడ్ వన్ మోర్ క్వైరీ, నెస్టెడ్ క్వైరీ నాన్న. నెస్టెడ్ క్వైరీ, ఏ క్వైరీ ఇన్సైడ్ వన్ మోర్ క్వైరీ. ఒక క్వైరీ లోపల ఇంకో క్వైరీ ఉంటుంది నాన్న. క్వైరీ ఇన్సైడ్ వన్ మోర్ క్వైరీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్సైడ్ క్వైరీ, right? Exactly, Nana. Sub query. So this is the main query, Nana. This is the main query. This is the main query, right? So this is the one type of problem. And next thing, Nana. So which of the following query will have to fetch the account number of customer? Choo, Nana. Next time you need to write the query. So you need to write the query. So ఇక్కడ ఉన్న క్వైరీస్ లో ఏ క్వైరీ ప్రకారము యూ నీడ్ టు గెట్ ద అకౌంట్ నెంబర్స్. ఇంతవరకు ఏంటి, క్వైరీ ఇచ్చేసేసి రోస్ ఫెచ్ చేయమని చెప్పడం. నౌ యూ నీడ్ టు ఫెచ్ ద డేటాను ఫెచ్ చేయాలన్నప్పుడు ఎలా క్వైరీ రాయాలి. నెక్స్ట్ అన్న, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. సో హియర్ దే కవర్ ద సేమ్ థింగ్ అన్న, బట్ హియర్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై union all and where. Same nana, same where class, right? And next nana చూడండి, here also order by to, book name descending, right? So ఇక్కడ 2 చూడనా 2. సో విల్ సీ వన్ బై వన్ అన్న, అన్ని చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్ చూడనా, one more query using inner join, right? So next inner join. See, almost if you clear with the చూడనా, if you clear with the first thing nana, select class, select from where group by
having order by. If you clear with these classes nana, ఈ క్లాసెస్ మీద మీకు ఐడియా ఉంటే కన్నా డెఫినెట్ గా నౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ నా. మీరు 6 to 7 క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అన్న. మినిమం 6 to 7 క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎక్కువ వాటి మీద థింక్ చేయొద్దు. ఓన్లీ ఏంటంటే యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వన్. వీటి మీద మాత్రం కాన్సన్ట్రేట్ చేయనా డెఫినెట్ గా మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. రైట్, యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్. కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ select from where group by having order by classes nana. If you clear with these classes, definitely you're going to solve the problem. See na, before going to that I'm going to tell you one thing nana. See, these things are common nana. Yes nana, see, please note this, everyone nana, try to note this one nana, try to note this one. F J, right, where group by having select, right, distinct and order by nana. Chunana, from, F means from, J means joins, where group by having select, distinct and order by nana. చూడనా, ఏ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందన్నా. ఫ్రమ్ క్లాస్ టు ఆర్డర్ బై క్లాస్ కి ఎండ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ అన్న, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ క్లాస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఆర్డర్ బై వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ ఆర్డర్ లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మీరు చేసినప్పుడు ఏంటంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఏ క్వైరీ. సో వాట్ ఆర్ ద క్లాసెస్ ఆర్ దేర్? So if you are in subquery is there, first you solve the subquery, then you go for the main query. Subquery na main query na, any query contains only these classes. Yes or no? Only these classes. Yes or no? Only these classes. So you can take time nana, time తీసుకునేసి నిదానంగా సాల్వ్ చేయండి. డెఫినెట్ గా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు క్వైరీకి. సో ఎప్పుడు ఆన్సర్ చేయగలరంటే ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ద క్వైరీ ప్రాపర్లీ. See nana, for example, see I have a two table. See what is the query they have given? Select ID, employee name, employee model from employee inner join of computer C on employee ID equal to where department equal to ICR order by ename nana. Order by ename. చూడండి ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది నేనన్నా. ఫస్ట్ what is the class? From class, right? So from class means you will get the what are the tables are in the from class nana. From class ఏం టేబుల్స్ ఉన్నాయి మనకు? From లో నన్నా. సో ఎంప్లాయీ అండ్ కంప్యూటర్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎంప్లాయీ అండ్ కంప్యూటర్. చూడండి నాకు ఫస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చింది. when the from class executes, I will get the two tables nana. ఈ two tables వచ్చేసాయి. I got these two tables. ఈ two tables వచ్చేసాయి nana. After this, what is the next class going to execute? Which class is going to execute next nana? ఏ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? After the from class, which class exactly na? Join class, right? Join class means chunana, join class. So we have a inner join, outer join, chunana, inner join, left join, right join and outer join. ఇవి ఉన్నాయన్న చూడండి. See nana, inner join means intersection of A and B nana. Inner join means intersection of A and B. అంటే రెండిట్లో కామన్ గా ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఇంటర్సెక్షన్ అన్న, సారీ, ఇన్నర్ జాయిన్ మీన్స్ చూడన్నా, A intersection B is the inner join అన్న.
See nana, next self join inner join both are same nana. చూడండి, inner join self join both are same. Left outer join means you should consider that table A nana. Table A ని మనం డైరెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. టేబుల్ ఏ ని మనం డైరెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేయాలన్న, డైరెక్ట్ గా టేబుల్ ఏ ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో టేబుల్ బి లో మ్యాచ్ అయినా అవ్వకపోయినా టేబుల్ ఏ మొత్తం కన్సిడర్ చేయాలి. రైట్, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ మీన్స్ ఏ బి టేబుల్ మొత్తం కన్సిడర్ చేయాలన్నా, బి టేబుల్ మొత్తం కన్సిడర్ చేయాలి. అవుటర్ జాయిన్ మీన్స్ రెండిట్లో మ్యాచ్ అవ్వని మాత్రమే, అంటే సో ఇంటర్సెక్షన్ ఈ మిడిల్ లో ఉండేవి తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ టూ టేబుల్స్ ఆర్ దేర్ నన్నా. దిస్ ఇస్ టేబుల్ ఏ, this is table A and table B. So if you perform A intersection B perform చేసాం అనుకున్నా, if you perform A intersection B, see what I am going to get here, observe carefully. చూడనా, A intersection B, చూడనా, A intersection B, I mean inner join. If you apply inner join means A intersection B, A intersection B. చూడండి, ఇంటర్సెక్షన్ కంపేర్ చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ ఒక అట్రిబ్యూట్ కామన్ గా ఉంటుంది అన్న. సో సేమ్ అట్రిబ్యూట్. నౌ ఈ రెంట్లో కామన్ గా ఉండేవి ఏంటన్నా, వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఐడి, వాట్ ఇస్ ద కామన్, what is the computer ID common in the both tables? Tell me. 101, right? That is why James Porter 101 Wastro. This is A intersection B nana. This is A intersection B. Try to respond nana. This is A intersection B nana. For example, sir, left outer join of అంటే ఏంటి ఆన్సర్ అంటే చూడన్నా, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అప్లై చేసినప్పుడు సో యూ ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్, ఈ టేబుల్ మర్చిపోనా, యూ జస్ట్ రైట్ దిస్ టేబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో ఏం రాస్తారు మీరు, 1 జేమ్స్ పీటర్ 1001 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసేయాలనా. సో 2 యూ కెన్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ననా, మెకటీ అండ్ నల్. సిననా, when it is matches, మ్యాచ్ అయినప్పుడు you just write a Wastro అని మ్యాచ్ చేయాలనా. ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవ్వలేదు దీన్ని ప్రిసిషన్ రాసేయాలి, సారీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఎప్పుడైతే నల్ రాసేయాలి నాన్న. ఇప్పుడు ఇది మ్యాచ్ చూడండి, యూ షుడ్ రైట్ ఏ టేబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఏ టేబుల్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయాలి. యూ కెన్ రైట్ ఏ టేబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, రైట్. కమింగ్ టు ద బి సెకండ్ పార్ట్, when it is a match you can write that data. If it is not match then you go for the null. Is this clear? So left outer join, చూడన్నా ఈ 101 కి ఇదే కదా మ్యాచ్ అయింది వెంకటేష్, ఇదే కదా మ్యాచ్ అయింది. Is this clear? Nana, is this clear? Try to respond. మీరు రెస్పాండ్ అయితే ఐ విల్ గెట్ మోర్ జోస్ నానా. అదర్వైజ్ ఎలా ఉంటుంది అడిగినా, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ సో ఐ ట్రీట్ దట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్, ఆర్ మీకు అర్థం అవ్వట్లేదని నాకు అలా అనిపిస్తుంది. Now see nana, next nana, for example now you are going to consider, see right outer join. So right outer join means you can write right table as it is nana. ఎలా ఉంది మనకు right table 1001 and Wastro, right, 1002, right, precision. So precision nana. So when it is match, yes, James Peter and 1. It does not match, right? So you can write null. Is this clear? So right outer join means you can write the right table as it is. Right table as it is ga rayali, right? When the values are not matched, that time you can write the null. It's a null rasesayalana, right? And coming to the outer join nana, full outer join means common values no వదిలిపెట్టేయాలనా. So what is the common is there? So these two are common, right? These two are common. So ఇవి కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి వదిలిపెట్టేసానన్నా. These two are common, right? కామన్ గా ఉండే వదిలిపెట్టేసేసి ఎలా రాయాలంటే చూడన్నా, చూడండి
1 James Peter 1 James Peter చూడండి మ్యాచ్ అవ్వనివి 1 James Peter సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనము చూడండి 1 James Peter 1002 precision అన్న precision right so next అన్న 2 Ethan okay na null we can write the remaining 2 అన్న vast రాయాలి precision రాయాలి చూడండి వీటి మీద సింపుల్ గా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి అన్న చూడనా క్రియేట్ టేబుల్ చూడనా క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ నా ఏ టేబుల్ నేమ్ ఏ రైట్ సో నేమ్ కమా సారీ సో ఆల్రెడీ ఉంది కదా మనము దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాము టెస్ట్ సారీ ఏనా ఈ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏనా అండ్ ఈ ప్రైమరీకి ఇవన్నీ కూడా మనకు అంత అవసరం లేదు టెస్టింగ్ కోసము ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అన్న ఇవన్నీ రిమూవ్ చేసేస్తాను చూడండి ఏ అనే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేశాను నేను ఐ క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్ సేమ్ లైక్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ టేబుల్ అన్న ఇంకో టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఐడి అండ్ ఇక్కడ జెండర్ ఉండదు నాన్న యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ జెండర్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ జెండర్ హియర్ ఐడి మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ ఐడి ఉంటుంది నాన్న ఇక్కడ ఐడి ఉంటుంది ఇక్కడ నేమ్ ఉండదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ సో నౌ దిస్ ఇస్ ద నా టెక్స్ట్ మీన్స్ పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నాను అంతే ఏం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు నాన్న ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని యూజ్ చేస్తున్నారు varchar అని యూజ్ చేసినాను యూ కెన్ యూజ్ varchar ఆల్సో varchar ఆఫ్ 10 అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు వెంకటేష్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఓకేనా దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ నాన్న చూడనా నౌ ఐ హ్యావ్ two tables right I have two tables now I'm going to insert a values insert చేస్తున్నాను right insert a right so రెండులో వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సో 1 2 ఇన్సర్ట్ చేశాను 1 2 ఇన్సర్ట్ చేశాను రైట్ నెక్స్ట్ అన్న సేమ్ ఇవే తీసుకుంటున్నాను సో బిలోనన్నా B రైట్ సో 1 వచ్చేసి మెయిల్ ఇక్కడ ఫిమేల్ నాన్న ఫిమేల్ రైట్ లెట్ us check first after that we'll see right see nana select star from a right a chunana a inner join of b chunana inner join of b చూడండి తర్వాత అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ హియర్ ఇన్నర్ జాయిన్ రాసిన తర్వాత చూడన్నా ఇక్కడ చూడండి ఇన్నర్ జాయిన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ రాసిన తర్వాత ఆన్ ఇక్కడ ఒకటి రాశారు చూడన్నా ఇక్కడ రాశారు సో ఆన్ అనేసి అంటే ఏ అట్రిబ్యూట్ తో మీరు మ్యాచ్ చేస్తున్నారు 1 మినిట్ అన్న ఇది ఇక్కడ చేస్తున్నాం
చూడన్నా ఇక్కడ ఆన్ అని ఒకటి రాశారు కదా, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఆన్ అని రాశారంటే ఏ అట్రిబ్యూట్స్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, ఏ అట్రిబ్యూట్స్ మీద మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పడానికి ఆన్ అని రాస్తారన్న. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏ ఐడీస్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము, ఏ ఐడీస్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము, సో ఐడి కదా. సో అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ టేక్ దట్ ఏ యాజ్ ఏ, రైట్, and inner join of b as b on. So a dot id equal to a dot id nana, a dot id. చూడండి, if you run this query, no such table b, yes b. id integer, so name text, exactly. This is okay, ma, b dot id okay. Yes nana, okay nana. See what data we have received, చూడన్నా 1 Ramayan 1 m nana, అంటే అన్ని రిసీవ్ చేయను కదా, మ్యాచ్ అనేవి మాత్రమే వచ్చాయి చూడన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడన్నా, మ్యాచ్ అనేవన్నీ మాత్రమే వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసాం కాబట్టి ఓకేనా. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ నల్ నానా, null. Now see, if you run this code, you are going to do only one row. The reason is, see table ఎలా ఉంది అన్న మనకు, observe carefully. What is the table here? చూడన్నా, ఫస్ట్ id and in id comma name nana, id name ఏముంది, సో id name ఏమి ఎంటర్ చేశాను అన్న, 1 Rian, right? This is the A table nana. Coming to the B table, so id name nana, ikkada id gender nana. So 1 2 వచ్చేసేసి జోనా, రైట్. id వచ్చేసేసి చూడన్నా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ id is 1, నెక్స్ట్ వన్ null nana, null, రైట్. సో 1 కి ఏం రాశాను నేను, మేల్ రాశాను, ఇక్కడ నేను ఫిమేల్ రాశాను. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై, ఇన్నర్ జాయిన్. వెన్ ఐ అప్లై ఇన్నర్ జాయిన్ అన్న, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, వెన్ ఐ అప్లై ఇన్నర్ జాయిన్ ఏమవుతుంది నాకు, ఇన్నర్ జాయిన్ మీన్స్ మ్యాచింగ్ కంపల్సరీ ఉండాలన్న. అంటే ఇక్కడ ఐడితో ఈ ఐడి మ్యాచ్ అయి ఉండాలి. ఎక్కడ మ్యాచ్ అయ్యింది అన్న, ఇవి రెండే కదా మ్యాచ్ అయింది. ఎస్ సార్ నో, ఇవి రెండే కదా మ్యాచ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వై చూడన్నా, దట్ ఈస్ వై రిజల్ట్ నాకు ఏమొచ్చింది, 1 రియానా 1 మెయిల్. చూడండి, ఇదే కదా నాకు రో వచ్చింది. చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 is there nana. Now tell me what is the output. What is the output nana? So here also 1 is there. Here also 1 is there. Now tell me what is the output. చూడన్నా, ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ ఏంది, 1 రియానా 1 ఫీమేల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ 1 రియానా 1 ఫీమేల్. ఎస్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడన్నా, 1 రియానా 1 ఫీమేల్, 1 రియానా 1 మెయిల్. ఏం బాబు, ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడన్నా, ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ నా, ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద కామన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. సార్ ఓకే సార్, బాగా చెప్పారు మీరు. కెన్ ఐ పుట్ లెఫ్ట్ జాయిన్?
left giant. Now tell me what is the output? Now tell me what is the output? Tell me how many rows I will get here. First tell me how many rows I will get here. Any rows then? How many values I'm going to get here? Two rows, huh? ఎలా 2 rows అవుతాయి? త్రీ రోస్ నానా, 3 rows. ఎందుకు మీకు నార్మల్ గా అప్లై చేస్తేనే మ్యాచింగ్ 2 ఉన్నాయి కదా నాన్న, మ్యాచింగ్ 2 ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, బై డిఫాల్ట్ వితౌట్ మ్యాచింగ్ తో సంబంధం లేకుండా ఇక్కడ ఏంది 1 రియానా 1 అలా రాశారు కదా. సో వాట్ అబౌట్ ది జియోనా వాట్ అబౌట్ ఆన్ దిస్ వన్? ఎస్ ఆర్ నో? 3 rows, రైట్ ఆర్ రాంగ్? 3 rows నానా, ఎస్ ఆర్ నో? నన్ను ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? For example, here I am going to write right outer join. Now tell me how many rows? Now tell me how many rows? Now tell me. Ramasubhaya, think. Exactly, Nana. Exactly 2 rows. Exactly 2 rows only. Right? Exactly 2 rows only. The reason is, Chunana. Reason is, so this table you should consider. Right? If you consider there is 2 matchings are there. 2 matchings are there. That is why I'm going to get this one. Right? Chunana. For example, if you use outer, run this one and check the output. Okay, so currently it is not supported, Nana. Full outer join and right outer join you don't support cheyatledanta ee editor, right? ledana right and full outer join inka still support cheyaledana. Answer not that one, 2 rows only, right? Answer is only 2 rows. Is this clear? Right now is it clear? Inner join, outer join, right outer join ఏమన్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంది చెప్పండి, ఇప్పుడే క్లారిఫై చేస్తాను ఇక్కడే. రైట్ చూడన్నా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంది చెప్పండి. నాన్న అవుటర్ జాయిన్ లో మీకు ఇంటర్సెక్షన్ రాదు నాన్న, అవుటర్ జాయిన్ లో ఇంటర్సెక్షన్ రాదు నాన్న. నాన్న అవుటర్ జాయిన్ నాన్న,
చూడనా అవుటర్ జాయిన్ చూడండి ఏమొస్తాయో అవుటర్ జాయిన్ రిజల్ట్స్ చూడనా ఇవి వస్తాయి సో ఇన్నర్ జాయిన్ ఇవి వస్తాయి నాన్న లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఇవి వస్తాయి ఏం బాబు కనిపిస్తుందా ఆల్ రోస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్ మ్యాచింగ్ రో అండ్ రైట్ టేబుల్ full outer chain na this result is full outer chain hmm okay na chunana now please tell me what is the result of after join result అయిన తర్వాత నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందన్న ఈ టేబుల్స్ నుంచి tell me what output I'll get it from this table ఈ జాయిన్ తర్వాత ఏ డేటా వస్తుందో చెప్పండి చాలు హియర్ నాన్న సో ఫ్రమ్ తర్వాత జాయిన్ క్లాస్ రాదు జాయిన్ తర్వాత ఒక టేబుల్ వస్తుంది నాకు ఏ టేబుల్ వస్తుంది ఏ రోజుతో టేబుల్ వస్తుంది ఫైనలిస్ట్ టేబుల్ చెప్పండి ఎన్ని రోజు వస్తాయి ఆ టేబుల్లో టెల్ మీ హౌ మెనీ రోస్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ ఎస్ నాన్న చూడండి దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ టేబుల్ నాన్న దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ టేబుల్ ఎస్ సార్ నో దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ టేబుల్ నాన్న ఏం బాబు ఇస్ ఇస్ క్లియర్ after inner join this is the output table after that which class is going to execute where class right so what is the conditions in the where class tell me what is the conditions are there department equal to ICP then how what is the resultant of where class equal to ICP how many rows you will get it any rows వస్తాయి నాన్న ICP 2 rows right 2 rows right yes nana 2 rows right after this where class which class is going to execute next tell me after where class which class is going to execute next tell me what are the classes are available here observe carefully observe that group by is the group by is there in our query group by is there no right then what is the available class is available in the next which class is going to execute next ana where class tarvata select babu select kada group by ledu having ledu select kada nana order babu ఈ ఆర్డర్ గుర్తు పెట్టుకోండి you should remember this order nana select class right so in select class what are the attributes you are going to retrieve nana చూడండి id e name e computer id model right model so remaining I don't want see nana after this select class I'm going to get this data yes or no
See Nana, here if you observe here, after that order by chunana, by default it is ascending order Nana. You didn't mention anything. ఇక్కడ ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు అంటే this is ascending ASC. If you DSC and mention చేశారనుకోండి, then this is a descending order Nana, right? So e name by column. So what is the output? Tell me which order I will get it here. Exactly Nana, exactly. చూడండి, after order by. Please note these. Please remember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 words, 8 letters మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందన్న. ఫ్రమ్ తర్వాత జాయిన్ తర్వాత వేర్ తర్వాత గ్రూప్ బై తర్వాత హ్యావింగ్ తర్వాత సెలెక్ట్ క్లాస్ తర్వాత డిస్టింగ్ తర్వాత ఆర్డర్ బై నాన్న. డిస్టింగ్ మీన్స్ సెలెక్ట్ లో మీకు ఏదైనా కామన్ వచ్చాయనుకోండి, అవి మీకు డిస్టింక్ట్ అని ఉంటాయి కదా. డిస్టింక్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్ అన్న. రిమూవ్ డూప్లికేట్స్. అయాజ్ ఎందుకు ఫస్ట్ అంటే ఆర్డర్ బై లో ఈ నేమ్ అన్నాం కదా, ఎంప్లాయీ నేమ్ బట్టి సార్ట్ చేయాలి. సార్టింగ్ అన్న. ఆర్డర్ బై లో ఎంప్లాయీ నేమ్ రాసాం కదా, దట్ ఈస్ సార్ట్ చేయాలి. సో AJ, which is the smallest letter, A, right? That is why A comes first. Likith. Is this clear? Yes, no, alphabetical order. Okay, na? Chunana. Sinana. Try to do this query. After write outer, then what is the output? Tell me what is the output? How many rows left? Chunana, right outer join. Right outer join. Employee ID, computer ID, and C computer ID. Nana. Yes, is this output? Do you have any doubts on this output, Nana? This output no doubts Nana. 5 rows exactly, Nana. It's 5 rows. Do you have any doubts on this? Ask me. So right table you can insert as it is, Nana. Right table ni as it is insert cheyalsi vastundi. Right? Where you don't have a match, you can write it as a null, Nana. ekkadaithe match ledo akkada null rasesayali. Right? Try to respond. Nikhil, what is the step by step? Right outer join. Right table you can write as it is, Nana. Right table you can write as it is. As it is రాసిన తర్వాత now you can match. ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అయిందో వాటిని ఎక్స్ట్రాగా రాస్తాం. రైట్, ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అయిందో వాటిని రాస్తాం. వేర్ క్లాస్ మళ్ళీ చూద్దాం నాన్న. ఇంకా వేర్ క్లాస్కి వెళ్ళలేదు, ఓన్లీ ఓఆర్ అట్ ద అవుటర్ జాయిన్. ఇంకా జాయినింగ్ చూడండి ఎక్కడున్నాం మనం, ఇంకా అవుటర్ జాయిన్ దగ్గరే ఉన్నాం.
I hope this is clear, right? Right, this is clear, right? So after where class, what is the output? Tell me. After where class, what is the output? So no, what is the output? ఇక్కడ where class model is not equal to was true అంటున్నాను అన్న. మోడల్ అనేది was true కాకుండా ఉండాలి. How many rows I will get it here? How many rows? Right? Right? Is this clear? Next nana చూడండి ఇక్కడ where తర్వాత which class is going to execute? Which class is going to execute? Which class? Group by, right? Group by, right? So group by means group by which attribute and group by which attribute? Make, right? So now you can make Dell, Lenovo, Apple. So after group by, how many rows you will get it? After group by, how many rows you will get it? Tell me. Exactly, Nana. Super. So remaining in పోతే నాన్న ఓన్లీ మనకు ఏమొస్తాయంటే కన్నా చూడనా గ్రూప్ బై మేక్ మాత్రమే వస్తుంది నాన్న చూడండి యాపిల్ చూడనా యాపిల్ సో గ్రూప్ బై ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ కౌంట్ స్టార్ ఉంది కదా ఈ కౌంట్ స్టార్ అనేది ఇక్కడ రన్ అయిపోతుంది అన్న గుర్తుపెట్టుకున్నా కౌంట్ స్టార్ అనేది రన్ అయిపోతుంది సో ఎనీథింగ్ నాన్న కౌంట్ స్టార్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ మీన్స్ ఆ రో కామన్ గా ఉంటే చాలు నాన్న రో అనేది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని కౌంట్ చేయడానికి కౌంట్ ఆఫ్ అక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ 1 అనొచ్చు కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అనొచ్చు అంటే ఆ రో మొత్తం నల్ లేకుండా ఉండాలన్న నల్ లేకుండా ఉండాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ నల్ అన్న నల్ లేకుండా ఉండాలి రైట్ నల్ లేకుండా ఉండాలన్న అన్న ఇక్కడ చూడండి బాబు చూడండి ఇక్కడ చూడన్నా సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఐడి కౌంట్ చేసినప్పుడు అన్న ఐడి కౌంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ కౌంట్ స్టార్ అన్నా కౌంట్ స్టార్ అంటే ఆ రోలో ఏదో ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటే చాలన్నా అప్పుడు చూడండి మనకు లెనోవాకి 2 ఉన్నాయి కదా నాన్న లెనోవాకి 2 ఉన్నాయి కదా 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి 2 రోస్ ఉన్నాయి కదా నాన్న యాపిల్ కి 1 ఉంది డెల్ కి 1 ఉంది యాపిల్ కి 1 ఉంది డెల్ కి 1 ఉంది కానీ ఇక్కడ చూడండి 2 నల్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న దేనికి లెనోవాకి యాపిల్ కి ఐడి వాల్యూ నల్ ఉంది కదా ఏం బాబు కౌంట్ ఆఫ్ ఐడి అంటే నాన్న ఇక్కడ నల్లు ఉండకూడదు నల్లు ఉంటే కౌంట్ చేయదు నాన్న కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ మీన్స్ ఎక్కడో ఒక చోట వాల్యూ ఉంటే చాలు నాన్న ఎక్కడో ఒక చోట వాల్యూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ రో ఆ రోని కన్సిడర్ చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ నాన్న చూడండి చూడనా వేర్ క్లాస్ వేర్ అండ్ హ్యావింగ్ నాన్న వేర్ అండ్ హ్యావింగ్ రెండు కూడా కండిషన్ కి యూజ్ చేస్తాం వేర్ అండ్ హ్యావింగ్ రెండు కూడా కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం వేర్ వర్క్స్ విత్ ఫ్రమ్ నాన్న ఫ్రమ్ తో వర్క్ చేస్తుంది హ్యావింగ్ వర్క్స్ విత్ గ్రూప్ బై తో వర్క్ చేస్తుంది అన్న అంటే గ్రూప్ బై మీద కండిషన్ వర్క్ చేస్తుంది అనేది హ్యావింగ్ లో కండిషన్ ఉంటుంది వేర్ లో కండిషన్ ఉంటుంది అన్న వేర్ కండిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లై ఆన్ ద ఫ్రమ్
ఫ్రమ్ క్లాస్ మీద అప్లై చేస్తాము. హ్యావింగ్ కండిషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు అప్లై ఇన్ ద గ్రూప్ బై. ఇక్కడ ఏం రాశాను అన్న, హ్యావింగ్ ఆఫ్ కౌంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1. నౌ హౌ మెనీ రోస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్? సో ఇక్కడ హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ అంతే కదా, గ్రూప్ తర్వాత హ్యావింగ్ కదా, ఈక్వల్ టు 2, రైట్? సో సి, రైట్? చూడనా, ఆఫ్టర్ దట్ సెలెక్ట్ నానా, ఆఫ్టర్ దట్ సెలెక్ట్ ఆఫ్ మేక్ రైట్ స్టార్ కౌంట్. ఓకే, ఐడి ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నౌ ఐడి మనం ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే చూడనా, ఐడి ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేసామంటే సార్ మీకు ఐడి ఎందుకు రాశారంటే చూడండి, మనకు ఐడి అనేది we're going to based on the writing the condition based on the count of ID, అందుకని అలా రాశాను అన్న, count of ID. చూడండి, ఆఫ్టర్ దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి మనకు 2 వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ చూడన్న, ఆర్డర్ బై మేక్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఆర్డర్ బై మేక్, Dell Lenovo, right? This is the output. Nana. Right? This is the output. Chunana, is this clear? Hope is this clear? ఐడి కాదు నాన్న, ఇది కౌంట్. సంబడి ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్, బాబు ఇది ఐడి కాదు నాన్న, నెంబర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ Lenovo's ఆర్ దేర్? 2 Lenovo's, రైట్? 2 Lenovo's, that is it is not ID, రైట్? బాబు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ ఫార్ములాస్, సో this word నాన్న, రైట్? FJWGHSDO, if you remember this one, definitely you are going to solve the question now. So 5 to 6 questions solve చేయొచ్చుండి బాబు. మీరు ఏంటంటే ఈ రోజు నైట్ ఏం చేస్తారంటే యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వన్, వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. SQL కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ 2 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని వేరియస్ కాంబినేషన్స్ ట్రై చేయండి అన్న. యూ జస్ట్ ట్రై ద వేరియస్ కాంబినేషన్స్ ట్రై చేసేసి యూ కెన్ ట్రై టు అనలైజ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి. ఇండివిజువల్ గా అర్థం చేసుకుని తర్వాత మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? See, now we'll see the first bit now. Try to answer this question. Nana. There is no join here. Nana. Joins అనేవి ఏం లేవు. Try to find out what is the output of this code. Observe carefully. Do it slowly. చూడండి, షాప్ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి నాన్న, 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 టేబుల్స్ మీద సో
ఇన్స్టాంట్ గా అప్లై చేసుకుంటున్నాడు. ఒకే టేబుల్ మీదనే మళ్ళీ మళ్ళీ అప్లై చేస్తున్నాడు అన్న. 2 టైమ్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. ఏం అప్లై చేస్తున్నాడు? డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. బట్ చూడండి, అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి, కానీ షాప్ ఐడి మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉండాలన్న. షాప్ ఐడి మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉండాలి. వాట్ ఇట్ మీన్స్ అన్న? వాట్ ఇట్ మీన్స్? వాట్ ఇట్ మీన్స్ అన్న? వాట్ ఇట్ మీన్స్ అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా విల్ గెట్ అన్న? ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది మనకు? చూడనా? ఎగ్జాక్ట్లీ వెంకటేష్, ఆల్మోస్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్ నాన్న. చూడండి, సేమ్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఉండి, నో నాట్ లైక్ దట్ అన్న. టూ ఆర్ మోర్, చూడనా, టూ ఆర్ మోర్ షాప్స్, with same date of opening, ఉండేవి కావాలన్నా. 2 ఆర్ మోర్ అంటే 2 అంతకంటే ఎక్కువ సేమ్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ తో ఉండి, ఎస్ నాన్న, సేమ్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ తో ఉండి, చూడన్నా, నాట్ 2 ఆర్ మోర్ సేమ్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ తో ఉండే షాప్స్ కావాలి నాకు. అప్పుడు నాకేం కావాలి? ఇప్పుడు నేను ఈ స్టేట్మెంట్ రాయలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఈ స్టేట్మెంట్ రాయలేదనుకోండి ఏమవుతుంది? నాకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇదే టేబుల్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఇదే టేబుల్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ చూడన్నా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఈ క్వైరీ. సీనన్నా, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ s1 డాట్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్, s2 డాట్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అన్నాం అనుకోండి. రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయి అనుకున్నాను. ఏమొస్తాయండి నా? ఈ మ్యాచ్ అయ్యి ఏమైనా వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనకు ఏమొస్తుంది అంటే చూడన్నా, 1 చూడన్నా, 1 ఓకేనా? సో 1 షాప్ ఐడి 1 అన్న, షాప్ ఐడి 1 అండ్ డేట్ 1/12/3 తీసుకుంటానన్నా. చూడండి, ఐడి 1, రైట్? డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అన్న, రైట్? డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ చూడండి, ఐడి 1 కదా. సో ఇక్కడ కూడా 1 వచ్చేస్తుంది అన్న, అంటే 1 ఓపెన్ చేసాం, రైట్? సో ఈ 1 కి ఇంకో 1 ఉంటుంది అన్న, ఇంకో 1 ఉంటుంది కదా, అంటే ఇక్కడ 1, అంటే ఇక్కడ ఐడి కూడా 1 వచ్చేసింది అన్న, రైట్? సో నెక్స్ట్ అన్న, ఇక్కడ ఐడి ఏమొచ్చింది? నెక్స్ట్ 2 కదా, ఐడి మ్యాచ్, డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ మ్యాచ్ అయ్యింది అన్న, 1 జాయిన్. సో నెక్స్ట్ అన్న 1 కి చూడన్న, 1 కి ఇక్కడ మళ్ళీ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ 1 ఉంది, ఐడి వచ్చేసి 3 ఉంది అన్న, ఐడి అనేది 3 ఉంది. నెక్స్ట్ 1 తో మ్యాచ్ అయ్యాను అన్న, దట్స్ ఆల్, రైట్? దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ అన్న, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 2 అన్న, 2 ఐడికి అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, 2 ఐడికి ఏమవుతుంది? 2 ఐడికి నాన్న, 2 ఐడికి 12 డేట్ తో 2 కూడా వస్తుంది నాన్న, 12 డేట్ తో 2 కూడా వస్తుంది, రైట్? అండ్ 2 కి సో 12 తో 6 కూడా వస్తుంది అన్న, 2 కి 12 తో 6 కూడా వస్తుంది, రైట్? ఆఫ్టర్ దిస్ 3 కి నాన్న, ఆఫ్టర్ దిస్ 3 కి ఏమొస్తుంది చూడండి, 3 కి 1 వస్తుంది నాన్న, 3 కి 1 ఆఫ్ 1, రైట్? 3 కి 1 ఆఫ్ 3, రైట్? నెక్స్ట్ నా 4, నెక్స్ట్ 4 చూడన్నా, 4 కి ఏమొస్తుందో, 4 చూడ ఏమొస్తుందో, 4 కి 4, 3 పైన 3 లేదు కదా నాన్న, పైన 3 లేదు కదా, 4 3 4 3 4 నాన్న, 4 3 3 కాదు నాన్న, 4 3 4, రైట్? 4 3 4
435 435 చూడనా 434 435 రైట్ 5 తర్వాత నాన్న 5 కి 5 చూడండి 5 కి సో 534 535 రైట్ నెక్స్ట్ అన్న 6 కి ఓ 2 కదా 2 కి 12 ఈ 12 ఏప్రిల్ కదా వాట్ ఈస్ దిస్ 6 కి నాన్న చూడండి 6 కి 6 6 6 12 6 6 12 2 ఈ రోస్ అన్ని వస్తాయి మనకు ఈ రోస్ అన్ని వస్తాయి నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్ బట్ షాప్ ఐడి సేమ్ ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఉంది కదా తీసేసాయి డిఫరెంట్ ఉంది సేమ్ ఉంది కదా తీసేసాయి సేమ్ సేమ్ ఉంది కదా రిమూవ్ చేసేసాయి నా సేమ్ ఉంది కదా రిమూవ్ చేసేసి సేమ్ ఉంది కదా రిమూవ్ చేసేసి సేమ్ ఉంది కదా విచ్ వన్ అన్నా 4 and 5 ఓకే ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ అన్న సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది నవంబర్ కదా ఓకే సేమ్ అనుకున్నాను ఎస్ నాన్న ఎస్ సో 4 5 అని కన్సిడర్ చేయం నాన్న ఈ రెండు కన్సిడర్ చేయం రైట్ నౌ సి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ 1 2 3 4 ఏం బాబు ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి అన్న ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి ఇక్కడ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ గెట్ క్లారిఫై అన్న చూడండి 435 4 సి ఫోర్త్ ఐడికి నవంబర్ 17 నా ఇది 2017 ఇది 2016 హర్షిక both are dates are not same right dates are not same nana yes is this clear try to respond nana okay na now tell me what is the output of this one
See, no, why D is wrong? Sorry, ma. Why D is wrong? See, no, ED, no, why this one is wrong? Exactly, no, they have given only capital. See, no, DBMS is going to consider the small m is capital M is different from small m. Capital M is different from small m. These two are different. These two are different, Nana. These two are different. That is why. Right? Here now. A and B, these two are the right. Remaining all are false, Nana. Is this clear? Is this clear, Nana? Chunana. They have given queries, Nana, two queries. Which query is true? Repeat this. Kanimsham. Yes, Nana. Which query is right among these two queries? Chunana, there is a requirement to display the customer numbers and contact number of those customers who have booked the bus two or more times with fare more than 200 and number of seats are two or more. చూడండి, టూ ఆర్ మోర్. సార్ వెళ్ళిపోయాడా? చెప్పామని ఉన్నాను. చూడండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. చూడన్నా, కౌంట్ ఆఫ్ బస్ నెంబర్ ఇక్కడ చూడండి, బస్ నెంబర్ కౌంట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అంటున్నాను. కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ కి కౌంట్ ఆఫ్ బస్ నెంబర్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే బస్ నెంబర్ ఒకటి ఎంటీ ఉంది నాన్న, ఒకటి ఎంటీ ఉంది. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. చూడన్నా, ఫస్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్స్ విత్ హియర్ అన్న బస్ బుకింగ్. బస్ బుకింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అన్న. రైట్, దిస్ ద టేబుల్. రైట్, వేర్ క్లాస్ ఫేర్ ఈస్ 200, ఫేర్ ఈస్ 200 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. చూడన్నా, ఫేర్ ఈస్ 200, ఫేర్ ఈస్ 200 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 1 అన్న. నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది 1 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. రైట్, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది 1 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఫ్రమ్ దీస్ టేబుల్ ఏమేమి వస్తాయి నాకు? 200 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఫేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 200 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్న. సో అన్ని గ్రేటర్ దాన్ 1. సో ఈ రో వస్తుంది, ఈ రో వస్తుంది, ఈ రో వస్తుంది. రైట్, this row will come and these two doesn't come, right? Yes or no?
ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఇవి రెండు వస్తాయి నాకు, అంతే కదా ఆన్సర్ వచ్చేది, రైట్? వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? కస్టమర్ హూ హ్యావ్ బుక్డ్ ద బస్ 2 or more times, 2 or more times అంటే 2 అంతకంటే ఎక్కువ బుక్ చేయాలి, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ 2 or more, 2 or more కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసాము, వేర్ క్లాస్ రెండు కూడా సాటిస్ఫై చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. కస్టమర్ నెంబర్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ కస్టమర్స్ హూస్ హ్యావ్ బుక్డ్ బస్ 2 or more times అంటే ఒకే కస్టమర్ 2 or more times అన్న బుక్డ్ ద 2 or more times అంటే 2 అంతకంటే ఎక్కువ బుక్ చేసిన వాళ్ళు కావాలన్న, రైట్? కస్టమర్ నేమ్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, ఎందుకంటే కస్టమర్ నేమ్ కి కాంటాక్ట్ నెంబర్ కి రెండు సేమే ఉంటుంది కదా, సో అందుకని కస్టమర్ నెంబర్ అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, రెండు అంతకంటే ఎక్కువ కాబట్టి చూడు, కౌంట్ ఆఫ్ బస్ నెంబర్ అన్నప్పుడు చూడనా, ఇక్కడ కస్టమర్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ను గ్రూప్ చేస్తే, సో చూడండి 101 1 అవుతుందనా, 102 ఇది కూడా 2 అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది, 102 సో ఇది 2 కేటగిరీ కిందకి వస్తుందన్న, 2 కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇవి రెండు గ్రూప్ అవుతాయినా, ఇవి రెండు గ్రూప్ అవుతాయి చూడండి, ఇవి రెండు గ్రూప్ అవుతాయినా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుంది, ఇది ఫస్ట్ గ్రూప్ అవుతుంది, ఇది థర్డ్ గ్రూప్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్ గ్రూప్ అవుతుందన్న. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బస్ నెంబర్ అని రాసినా కూడా చూడండి, బస్ నెంబర్ లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కూడా ఉండవు. అసలు బస్ అంటే వీడు అసలు బుక్ చేయలేదు, వీడు అసలు ఒకటి కూడా బుక్ చేయలేదు, టికెటే బుక్ చేయలేదు నాన్న. బట్ టికెటే బుక్ చేయలేదు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ బస్ నెంబర్ అనేది ఎంటీ ఉంటుంది. సో అందుకని ఇక్కడ నల్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈవెన్ బస్ నెంబర్ లేనప్పుడు వాటిని కౌంట్ చేసినా కూడా మనకేం పెద్ద ఇష్యూ రాదు నాన్న. అర్థమవుతుందా బాబు? బస్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అని రాసినా కూడా అక్కడ మనకి ఫరక్ ఏం పడదు. సో మనకి ఇక్కడ ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది? బై డిఫాల్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? ఇక్కడ C102 కస్టమర్ నెంబర్ C102 అండ్ C102 అండ్ 9494 ఈ నెంబర్ వచ్చేస్తుందన్న. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ నాన్న. సో ఇదే కదా ఆన్సర్ మనకు, C102 కదా ఆన్సర్ అన్న, C102 ఆన్సర్. ఎస్ ఆర్ నో? C102 కదా ఆన్సర్ బాబు, ట్రై టు రెస్పాండ్. C102 కదా, రైట్? కమింగ్ టు ద హియర్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వైరీ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? కస్టమర్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ బస్ బుకింగ్ వేర్ ఫెయిర్ ఈస్ 200 అన్న. ఫెయిర్ 200 కంటే ఎక్కువ ఉండేవన్నీ తీసుకుంటున్నాడు. అంటే మనకు ఫెయిర్ 200 కంటే ఎక్కువ ఉండేవన్నీ కూడా ఇది కూడా వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? గ్రూప్ బై కస్టమర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటున్నా, అప్పుడు ఏమవుతుందన్న మనకు? సో ఇక్కడ చూడండి, మన గ్రూప్ బైలో ఏమొస్తుందంటే చూడండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. గ్రూప్ బైలో ఏమొస్తుందంటే, గ్రూప్ బైలో ఇది ఒక కౌంట్ వస్తుందన్న. సో చూడండి, C101 అనే ఒక గ్రూప్ ఉంటుందన్న, ఇది ఒకటే ఉంటుంది, రైట్? C102 అనేది సెకండ్ గ్రూప్ అవుతుందన్న, C103 గ్రూప్ 3 అవుతుందన్న, ఇది గ్రూప్ 2 అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది కూడా గ్రూప్ 3 అవుతుందన్న. అంటే 3లు ఉన్నాయి, 2లు ఉన్నాయి, 1 ఒకటే ఉంది అన్న, 1 ఒకటే ఉంది. చూడండి నెక్స్ట్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ అన్న, హ్యావింగ్ ఆఫ్ కౌంట్ స్టార్ 1 అన్న, కౌంట్ స్టార్ 1 అన్నప్పుడు ఏమవుతుందని ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో.
ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అడిగిన C1 01 C1 02 C1 03 రైట్. సో కౌంట్ స్టార్ అన్నప్పుడు కౌంట్ స్టార్ వాల్యూ ఏమొస్తుందంటే దీనికి చూడండి కౌంట్ స్టార్ వాల్యూ. సో 101 కి 1 వస్తుందనా, 102 కి 2 వస్తుంది, 103 కి కూడా 2 వస్తుంది అన్న. వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ అన్న సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అన్న. సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అంటే చూడన్న సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అంటే చూడండి అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. C103 కి 3 వచ్చాయినా, C102 కి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయినా, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, C102 కి ఇక్కడ 3 ఉన్నాయినా అంటే 5 వచ్చిందన్న ఇక్కడ రైట్. నెక్స్ట్ అన్న C103 కి అన్న, C103 కి ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 5 వచ్చాయినా, ఇక్కడ 5 వచ్చాయి. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, there is a requirement to display the customers and contact number of customers who have booked the bus 2 or more times with fare more than 200 and number of seats are 2 or more. చూడన్నా ఇది ఓవరాల్ సీట్స్, ఇది ఓవరాల్ సీట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది, ఓవరాల్ సీట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది నాన్న, నాట్ ఈచ్ టైం. బట్ దిస్ క్వైరీ is going to calculate each time should be greater than 1, but it is overall seats. Now tell me what is the answer, which one is the answer? చూడన్నా ఇది ఓవరాల్ సీట్స్. సో ఈ క్వైరీకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, ఈ క్వైరీకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, సో ఈ క్వైరీకి చూడన్నా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, సో ఇవి రెండు వస్తాయి నా అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నో, ఇవి రెండు కూడా అవుట్పుట్ వస్తాయి. ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఏమన్నా. చూడండి జస్ట్ మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అప్లై చేశాను అంతే. జస్ట్ అప్లై ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఐ జస్ట్ నో వి డిస్కస్డ్. ఎస్ ఆర్ నో. చూడండి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అంటే గ్రూప్ వైజ్ చెక్ చేసుకోవాలన్నా. ఈ గ్రూప్ వైజ్ హ్యావింగ్ లో ఉందంటే గ్రూప్ మీద చెప్పానన్నా, హ్యావింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అప్లై ఇన్ ద గ్రూప్ బై. ఇట్ ఇస్ క్లియర్ వై ఐఎమ్ గెటింగ్ 3 5 5 హియర్. ఏమన్నా ఎందుకు వచ్చాయి ఇక్కడ, కౌంట్ అంటే ఎంతే కదా, కౌంట్ అంటే ఇవి ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది కౌంట్. ఎస్ నాన్న, is this clear or can I explain again? Tell me. So we don't have much time. If you waste the time, so mere losers ma. Try to respond fast. No, Ram Subhash. Only Jack is the answer, right? It is the overall seats nana. Overall seats అడుగుతున్నాడు వాడు. Overall seats కదా నాన్న. చూడండి I have booked bus 2 or more times. రెండు అంతకంటే ఎక్కువ బుక్ చేసిన వాళ్ళు with fare of yes నాన్న, with fare of more than 200 and number of seats are 2 or more. అంటే బుక్ చేసిన ప్రతిసారి 2 seats 2 and అంతకంటే ఎక్కువ బుక్ చేయాలి అండ్ ఫెయిర్ అనేది 200 ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఇదేంటి, ఇక్కడేంటి, సో 2 కంటే ఎక్కువ సార్లు బుక్ చేయాలి బట్ ఓవరాల్ సీట్స్ అనేది 1 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఓవరాల్ సీట్స్ అంటే ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ బుక్ చేశాను అనుకున్నా, 2 టైమ్స్ బుక్ చేసాను, ఫస్ట్ టైం 1 బుక్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ టైం 3 బుక్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఓవరాల్ సీట్స్ ఏమవుతాయి మనకు ఎక్కువ అయిపోతాయి కదా. వాడు 2 టైమ్స్ బుక్ చేశాడంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 2 సీట్స్ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్. సో నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ కండిషన్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో అన్న. వాడు 2 సార్లు బుక్ చేశాడంటేనే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 2 సీట్లు ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో. అప్పుడు 2 టైమ్స్ బుక్ చేశాడంటే మినిమం హౌ మెనీ సీట్స్ ఆర్ దేర్, 2 సీట్స్, రైట్? 2 సీట్స్. నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ అవసరం లేదు నాన్న, ఈ కండిషన్ కి మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది, రైట్? ఎస్ నాన్న. Yes. Is this clear, right? Can I move to the next question?
Try to answer this question, Nana. Try to answer this question. The subquery. First, try to execute the subquery, then you go for the main query. First, try to execute the subquery and then you go for the main query. Main query ki tarvata ellanడి అన్న. చూడండి maximum sum. First you starts with from class. From class నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. చూడనా? So here this data is there, right? ఇక్కడ ఒక 100 ఉంది నాన్న. 100, 200, 300, 400. చూడండి, here also I'm going to A నాన్న. సో A లోకి 4 rows ఇన్సర్ట్ చేశాను నాన్న. A లోకి 4 rows ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఇన్సర్ట్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ఏం రాయాలి? ఐడి రాస్తున్నాను. సమ్ ఆఫ్ ఐడి, రైట్? సమ్ ఆఫ్ ఐడి. సో ఇక్కడ వేరే క్లాస్ లేదు, ఏం లేదు, జస్ట్ ఇలా ఉంది నాన్న. నౌ సి ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? చెక్ ఇట్. 1000, రైట్? ఇఫ్ యు అప్లై max of sum of id, now tell me what is the output? చూడనా, మిస్యూజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సమ్. చూడండి, అర్థమవుతుందా? అంటే గిన నార్మల్ క్వైరీలో డైరెక్ట్ ఇలా రాయలేము నాన్న. ఓన్లీ గ్రూప్ బై వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు కావాలంటే గిన చూడండి, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వన్, ఇలా రిమూవ్ చేసేసి ఇలా రాయొచ్చు. 400, నౌ యూ కెన్ వర్క్. ఒకే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ మాత్రం యూజ్ చేయొచ్చు నాన్న. కానీ గ్రూప్ బై వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్, గ్రూప్ బై వచ్చినప్పుడు చూడనా, ఇఫ్ యూ విల్ గెట్ ఏ గ్రూప్ బై, గ్రూప్ బై వచ్చినప్పుడు చూడనా, గ్రూప్ బై అని రాసినప్పుడు ఇన్సైడ్ రాసే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇన్సైడ్ రాసే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ మీద గ్రూప్ బై అప్లై అవుతుంది అన్న. మెయిన్ దాని మీద అవుట్ సైడ్ అప్లై అవుతుంది, అన్న. ఇక్కడ చూడనా, సమ్ అనేది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో గ్రూప్ బై మీద అప్లై అవుతుంది. మాక్సిమం అనేది హోల్ దాని మీద అప్లై అవుతుంది అన్న. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అన్న. చూడండి, ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వైరీలో అదే జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీకు సమ్ ఉంది, మాక్సిమం ఉంది. రెండింటిని జనరల్ గా యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ బై అయినప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేయొచ్చు, రైట్? వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ బై మాత్రమే యూ కెన్ యూజ్. సో ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ టెల్ మీ సో వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ బై తర్వాత బ్యాడ్ ఉన్నది చూడనా, ఏమన్నాడు చూడండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సేల్ డీటెయిల్, ఓకేనా? సేల్ డీటెయిల్స్ డేటా మొత్తం వచ్చేసింది. వేర్ క్లాస్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ లైక్ percentage bad. How many rows I will get it here? Tell me, how many rows? Percentage bad, how many rows I will get it here? Harshika first understood that what is the percentile, purpose of the percentile. Chunana, percentile means you can consider that. Chunana, for example, ila rasanu anukunnana, R percentage రాసాను అనుకోండి, ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆర్, ఇలా రాసాను అనుకోండి,
all the strings ends with r, all the strings ends with r. ఇలా రాశాను అనుకోండి, all the strings, right, it contains at least one r letter, at least one r letter, at least one r letter. Now tell me, what is the meaning of percentage bad? What is the meaning of percentage bad? At least one bad word undalana, at least one bad ane word undali, at least one bad ane word undali, right? It contains at least one bad word, right? Chudandi. Now tell me how many rows you'll get it. So this one, right, bad, this one, and this one, and this one. Yes or no? Yes or no? No. After this, where class, from is over, where is over, right? Next, group by of customer ID. After this customer ID, how many rows I'll get it? How many rows I'll get it? 3 rows. See, observe carefully here. What are those? 50003. Chunana, 50003. Yes, I'm going to change the color. Na? Chunana, ఏ వస్తాయి నాకు? 50003 1 ఒక గ్రూప్ నానా, నెక్స్ట్ సెకండ్ గ్రూప్ నానా, నెక్స్ట్ సారీ కస్టమర్ ఐడి కదా, కస్టమర్ ఐడి కదా నాన్న, సారీ కస్టమర్ ఐడి కదా. సో ఒక గ్రూప్ నానా, నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఇది 2 కదా నాన్న, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఇస్ 3 కదా నాన్న, సో థర్డ్ గ్రూప్, రైట్? సో ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ నానా, ఇవి రెండు ఒక గ్రూప్, బికాస్ హియర్ డేటా సేమ్ కస్టమర్ ఐడి, రైట్? ఒక గ్రూప్ నానా. సో ఈ రెండు నెక్స్ట్ గ్రూప్ నాన్న. చూడండి, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ సమ్ నానా, ఆ వాల్యూస్ మీద సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి, ఆ వాల్యూస్ మీద సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నాన్న, ఆ వాల్యూస్ మీద సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏమొస్తుంది నాకు? ఈ రెండింటికి సమ్ ఎంత నాన్న? సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్, రైట్? సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ నాన్న, దిస్ ఈస్ 5000, 7,250 నాన్న, 7,250 ఫస్ట్ సమ్ నాన్న, రైట్? గ్రూప్ 1 యొక్క సమ్, రైట్? 2లో వాల్యూ ఎంత ఉంది నాన్న? 2,400, 2,400. $7,500 నిఖిల్. నెక్స్ట్ నా 3 నానా, 5250, 5250. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో నానా? గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆఫ్టర్ దిస్, మ్యాక్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ నానా, మ్యాక్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్? సో ఈ క్వైరీకి మొత్తానికి కలిపి నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అడిగిన 7250. బాబు, ఈ సబ్ క్వైరీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడుగునా? అప్ టు సబ్ క్వైరీ, డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఆస్క్ మీ. సబ్ క్వైరీ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగనా? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. Right, Nana? See, after this, Nana, after this, now it comes to the main query, right? Again, చూడన్నా, ఇక్కడ సమ్ మ్యాక్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా, మ్యాక్స్ సమ్ రెండు ఉన్నాయి నాన్న, రైట్? రామసుబ్బయ్య, మ్యాక్స్ సమ్ రెండు ఉన్నాయి కదా. చూడండి, యాక్చువల్గా రెండనే మనం అప్లై చేయకూడదు, ఒకే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. బట్ రెండు ఎప్పుడు అప్లై చేయొచ్చు అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ ఆర్డర్ గ్రూప్ బై ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లై ఆన్ ద గ్రూప్ బై మీద ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ అప్లై అవుతుందన్న. అవుట్ సైడ్ మీద గ్రూప్ బై నుంచి వచ్చిన ఈ గ్రూప్ బై నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ మీద మ్యాక్సిమం అనేది అప్లై అవుతుంది. అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఇస్ అప్లై ఇన్ ద హోల్ క్వైరీ. చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, సమ్ అనేది గ్రూప్ బై తర్వాత సమ్ అప్లై చేస్తున్నాం, అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూని క్లబ్ చేస్తున్నాం, క్లబ్ చేస్తూ ఇలా వచ్చేసింది మనకు.
వీటి మీద మ్యాక్సిమం అప్లై చేస్తున్నాం. రామ్ సుభాష్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కానీ సారీ రామ్ సుభాష్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కానీ క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఏంటన్నా ఇక్కడ సమ్ అనేది మీరు గ్రూప్ చేసిన తర్వాత ఈ 1 అనే గ్రూప్లో సమ్ ఎంత ఉంది, ఈ 2 గ్రూప్లో సమ్ ఎంత ఉంది, ఈ 3 అనే గ్రూప్లో సమ్ ఎంత ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి. మ్యాక్సిమం అనేది అవుటర్ కదా, అవుట్ సైడ్ ఉంది కదా మ్యాక్సిమం అనేది అవుట్ సైడ్ ఉంది కదా. సో అందుకని మనకి ఏమవుతుంది అడిగినా సో డేటా అనేది రివర్స్ లో వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇలా ఉంది నాన్న సమ్ కామా మ్యాక్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఉంది. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. చూడనా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ సమ్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ అమౌంట్ అని ఉంది నాన్న. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఎర్రర్. why it is an error? Why it is an error? Why it is an error నాన్న? చూడండి చూడన్నా Now tell me answer. Now tell me answer for this query. Now tell me answer for this query Nana. Is it execute? If it execute, what is the output? Error 800, right? I'm getting the various answers. Error and 800. Any more Nana? Try to guess. At least మీరు గెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది. నేను చెప్పే ఆన్సర్ మీద. చూడనా if you execute the query, misusing the aggregate function, right? Sum of max ఇక్కడ ఏదో రాంగ్ వస్తుందమ్మా, ఇక్కడ ఏదో రాంగ్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా అయితే అలా కాదమ్మా. చూడనా ఇక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు కానీ బట్ చూడనా యశ్వంత్ ఏంటి గ్రూప్ బై యశ్వంత్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పాయింట్ అన్న. ఎనీ ఎర్రర్ ఇస్ దేర్? టెల్ మీ. యశ్వంత్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇస్ ఫౌండ్? గ్రూప్ తర్వాత నా ఫంక్షన్ పెట్టాల్సింది కాదురా, అలా ఏం కాదు. ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టారు? గ్రూప్ తర్వాత ఏమైనా ఫంక్షన్ పెట్టారా? నాట్ లైక్ దట్. అలా ఏం కాదు నా, ఇక్కడే కదా రాసింది మ్యాక్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్, ఇక్కడే కదా రాసింది.
బాబు క్వైరీ కరెక్టేనా, క్వైరీ అనేది కరెక్టే, కానీ ఇక్కడ ఏదో వర్క్ అవ్వట్లేదు నాన్న, ఇక్కడ ఎడిటర్లో వర్క్ అవ్వట్లేదు, రైట్. చూడనా, చూడండి, నా వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అన్నప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అన్నప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వన్, నేమ్ కామా సమ్ ఐడి, ఇలా వచ్చింది కదా, నేమ్ కామా సమ్ ఐడి వచ్చింది కదా, నేమ్ కామా సమ్ ఐడి వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ నేమ్ కామా సమ్ ఐడి వచ్చింది కదా, ఒకవేళ ఇక్కడ మాక్సిమం యూజ్ చేస్తే గిన ఇప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్లో మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది, 500 కదా. సో 500 అనేది ఆన్సర్ రావాలన్న, 500 అనేది ఆన్సర్ రావాలి, 500 అనేది ఆన్సర్ రావాలన్న, 500 అనేది ఆన్సర్ రావాలి. చూడు 500 అనేది ఆన్సర్ రావాలి. అలా కాకుండా చూడన్నా, నేమ్ కామా ఇలా రాసేసి having some ID is equal to some ID equal to max ID. Now tell me what is the output. Now tell me what is the output here. Imana, what is the output here? Now what is the output? Does it work? If it works, what is the output? Inana. Chunana. F 400 and Rihanna 100 nana. Some ID. ఇది రిమూవ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? చూడండి, అంటే మనకు సమ్ ఐడి వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం ఐడి వాల్యూ రెండు సేమ్ ఉండాలన్న. ఆ పర్టికులర్ ఏంటి, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ కి, ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో మాక్సిమం వాల్యూ అండ్ సమ్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి. దాని మీనింగ్ అయితే నాన్న, ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనకు రియానా చూడన్నా, రియానాకు 100 వస్తుంది, దీనికి ఎఫ్ కి 400 వస్తుంది, అందుకని మనకు 100 400 వచ్చింది అవుట్పుట్, 100 400 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు, ఇక్కడ సమ్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది మనకు, 300 ఉంది. చూడండి, సమ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 500 ఉంది, బట్ మాక్సిమం వాల్యూ 300 ఉంది కదా. సో అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద 0. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్. గాట్ ఇట్? ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఆ మాక్సిమం అనేది ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఇక్కడ హ్యావింగ్ రాస్తాం. అలా కూడా ఓవరాల్ వచ్చిన వాటిలో మాక్సిమం రావాలంటే ఇక్కడ మాక్సిమం రాయాలి. యాక్చువల్ గా వచ్చిన వాటిలో మాక్సిమం ఇక్కడ మాక్సిమం రావాలన్నా, చూడండి ఇక్కడ మాక్సిమం రావాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చిందన్నా, 7200 and 750 వచ్చింది. సరేనా, విల్ కంప్లీట్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. సి 7250 వచ్చింది అన్న. నౌ యూ కెన్ అప్లై దిస్ మెయిన్ క్వైరీ అన్న. మెయిన్ క్వైరీ అప్లై చేయండి. మెయిన్ క్వైరీ నాన్న, డూ ఇట్ ఫాస్ట్ నాన్న. మెయిన్ క్వైరీ అప్లై చేయండి అన్న. సేల్స్ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి, గ్రూప్ బై ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి. చూడండి, మెయిన్ లో కస్టమర్ ఐడి గ్రూప్ బై చేస్తున్నాడు. మెయిన్ లో గ్రూప్ బైని కస్టమర్ ఐడి చేస్తున్నాను, అంటే ఈ కస్టమర్ ఐడి మొత్తం గ్రూప్ చేయాలన్న. చూడండి 1 కదా, ఇది 1 రైట్. 3 నాన్న, 2 నెక్స్ట్ నాన్న 3 4 గ్రూప్స్ వచ్చాయి నాన్న. I got the 4 groups.
రైట్ 4 గ్రూప్స్ ఆ 4 గ్రూప్స్ లో సమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7250 అన్న ఆ గ్రూప్స్ లో 7250 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ లోనన్నా ఫస్ట్ గ్రూప్ లో చూడండి చూడన్నా ఆ ఫస్ట్ గ్రూప్ లో చూడన్నా ఫస్ట్ గ్రూప్ లో 1 ఓకేనా ఈ 1 కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏం వస్తున్నాను ఇక్కడ 4000 ఇక్కడ 8000 12000 రైట్ 12000 సో గ్రూప్ 1 అన్న అంటే గ్రూప్ 1 అనేది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అంటే 1 అనేది వచ్చేసింది 1 అనేది డిస్ప్లేకి వచ్చేసింది అన్న 1 అనేది డిస్ప్లేకి వచ్చేసింది 1 అనేది డిస్ప్లేకి వచ్చేసింది అన్న నెక్స్ట్ సో ఎంత అన్న 12000 కదా నెక్స్ట్ అన్న 2 చూడండి అన్న 2 3500 and 3500 and 2 right and these two how much 7500 3500 7500 అన్న 10500 అన్న కొద్దిగా పేషెన్స్ కావాలి మనకి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి క్వైరీస్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు డోంట్ గెట్ హరీగా చేయొద్దు అన్న కొద్దిగా టైం స్పెండ్ చేయండి పైథాన్ కంటే ఈజీగా మనం డిబిఎంఎస్ లో స్కోర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే పైథాన్ లో లాజిక్ అది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు కొద్దిగా స్ట్రెస్ చేస్తే చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి 5,072,250 అంటే థర్డ్ వస్తుందన్న 7250 నెక్స్ట్ అన్న ఫోర్త్ వచ్చేసేసి 2400 రైట్ సో ఏమన్నాడు ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అన్న అంటే సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ గ్రేటర్ దన్ అంటే యు డెంట్ గెట్ దిస్ వన్ ఇది రాదు అన్న రైట్ అండ్ కస్టమర్ ఐడి చూడండి కస్టమర్ ఐడి అండ్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ చూడండి హౌ మెనీ రోస్ 3 రోస్ అన్న ఏం బాబు ఓన్లీ బ్యాడ్ కాదన్నా ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కదనా పర్సంటేజ్ మీన్స్ బ్యాడ్ కి ముందరైనా వెనకలైనా ఏదైనా ఉండొచ్చు నాన్న దీనికి వెరీ బ్యాడ్ కూడా వస్తుంది అప్పుడు అది వెరీ బ్యాడ్ ఎప్పుడు ఇన్సైడ్ క్వైరీకి ఈ కండిషన్ నాన్న అవుట్ సైడ్ క్వైరీకి వెరీ బ్యాడ్ అనేది ఉండదు నాన్న ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ ఏమైనా ఉందా డూ హ్యావ్ ఎనీ వేర్ క్లాస్ హియర్ సి దిస్ క్వైరీ ఎండెడ్ హియర్ ఈ క్వైరీ యొక్క స్కోప్ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది నాన్న ఇంకా మనం బ్యాడ్ అనేది అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ ఈ క్వైరీతో అయిపోయింది ఈ రిజల్ట్ వచ్చేసింది మనకు 7250 ఇంక ఈ క్వైరీతో మనం పని లేదు దిస్ ఇస్ 7250 అవర్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వైరీ నౌ యూ కెన్ అప్లై దిస్ వాల్యూ ఆన్ దిస్ వన్ దట్స్ ఆల్ రైట్ వైష్ణవి నానా ఒక ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది చూడన్న గ్రూప్ వై చూడు సమ్ గ్రూప్ వై అన్నప్పుడు అవి రెండు కంబైన్ అయ్యి ఒకటే వాల్యూ వస్తుందన్న ఒకే ఐడి డిస్ప్లే అవుతుంది 2 టైమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వదు ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుంది గ్రూప్ 1 కదా C8 నీ ప్రకారం 6 రోస్ అన్నప్పుడు ఎలా ప్రింట్ అవుతుందా ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి C8 00 1 12000 అని డిస్ప్లే అవ్వాలి మళ్ళీ C8 00 1 12000 ఇలా డిస్ప్లే అవుతుందా దిస్ ఇస్ రాంగ్ రైట్ ఇలా డిస్ప్లే అవ్వదు నాన్న సో దీన్ని గ్రూప్ చేసేసింది గ్రూప్ అంటే ఎన్ని అయితే ఈ వాల్యూతో ఉన్నాయో ఈ ఐడితో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒకే రోలో డిస్ప్లే అవుతాయి వైష్ణవి ఆల్ కమ్స్ అండర్ సింగిల్ రో గ్రూప్ బై అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ గ్రూప్ బై ఇంకా మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అలా లేకపోతే is this clear or do you have any doubts ask me Anna, is this clear Chunana, try to solve this question
which of the following SQL query will help to John to fetch the account number of customer? ఏమన్నాడు చూడండి, fetch the account numbers of customers who have active account with a balance greater than average balance of all the customers. చూడన్నా అందరికంటే చూడండి ఏమన్నాడు ఇక్కడ, సో fetch the account number fetch చేయాలన్నా, right? who have an account with the account balance is greater than average balance of all customers, right? అందరి కస్టమర్స్ అందరిని తీసుకుంటే వాటిలో యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి ఫస్ట్ 1 by 1 చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సబ్ క్వెరీ ఏం రాశాడు, సెలెక్ట్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ గ్రూప్ బై ఆఫ్ స్టేటస్. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, హ్యావింగ్ అన్ అకౌంట్ విత్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దెన్ కస్టమర్స్ హూ హ్యావ్ యాక్టివ్ అకౌంట్ అన్న, యాక్టివ్ అకౌంట్, right, with the balance of greater than average balance of all the customers. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఫ్రమ్ అకౌంట్ ఆఫ్ గ్రూప్ బై స్టేటస్ అంటే యాక్టివ్ మొత్తం గ్రూప్ బై అవుతుంది అన్న, యాక్టివ్ మొత్తం గ్రూప్ బై అవుతుంది. గ్రూప్ బై అయిన తర్వాత యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఇట్ మీన్స్ అన్న, దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ హియర్, రైట్? ఏంటి, మొత్తం స్టేటస్ మొత్తం గ్రూప్ బై చేశాడు, చేసిన తర్వాత యాక్టివ్ వాళ్ళందరూ గ్రూప్ బై చేసిన తర్వాత ఆ బ్యాలెన్స్ ని యావరేజ్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఇట్ మీన్స్? సో నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్సైడ్ క్వైరీ సెలెక్ట్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ గ్రూప్ బై ఆఫ్ అకౌంట్ నెంబర్ బ్యాలెన్స్ నాన్న. హౌ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ వన్? అకౌంట్ నెంబర్ బ్యాలెన్స్ రెండు ఎలా వస్తాయి అసలు, గ్రూప్ బై రెండు సేమ్ ఉండవు కదా అసలు. నెక్స్ట్ నాన్న select average balance from account where group by of account numbers అంటే డిఫరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా. సో అకౌంట్ నెంబర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి, సో అక్కడ నుంచి యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ అంటే కదా మనకు ఇక్కడ 4 వస్తాయి, 4 యొక్క యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. ఓకేనా, 4 యొక్క యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. ఆఫ్టర్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్, మళ్ళీ ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ ని గ్రూప్ బై చేస్తున్నాడు చూడండి, మళ్ళీ అకౌంట్ నెంబర్ ని గ్రూప్ బై చేస్తున్నాడు ఇక్కడ, మళ్ళీ అకౌంట్ నెంబర్ ని గ్రూప్ బై చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ స్టేటస్ యాక్టివ్ తీసుకుంటున్నాడు. చూడండి ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి అన్న, యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ నుంచి యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, చేసిన తర్వాత సో సమ్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్స్ అనే వాల్యూ వస్తుందన్న, బ్యాలెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ స్టేటస్ ఈస్ యాక్టివ్. సింపుల్ గా ఉంది కదా క్వైరీ, ఏమన్నా? ఎస్ ఆర్ నో? Option D is the right answer, Nana. Option D is the right answer.
ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాన్న. ఎస్ సార్ నో. చూడండి సెలెక్ట్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకు, రైట్. యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలంటున్నాడు, స్టేటస్ యాక్టివ్ ఉండాలంటున్నాడు. దట్స్ ఆల్. అవే కదా అడిగింది వాడు. యాక్టివ్ అకౌంట్ ఎస్ అకౌంట్ యాక్టివ్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేట్. నౌ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, లాస్ట్ క్వశ్చన్. చూడన్నా, యూనియన్ ఆల్ మీన్స్ డూప్లికేట్స్ కూడా తీసుకుంటున్నా. యూనియన్ ఆల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద డూప్లికేట్స్ ఆల్సో. చూడన్నా, యూనియన్ ఏమొచ్చిందా మనకి యూనియన్ అంటే? సో 0 చూడన్నా, యూనియన్ సో మనకు రెండు క్లబ్ చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ ది సెకండ్ రెండు క్లబ్ చేస్తున్నాను. క్లబ్ చేస్తూ మనకు ఫామ్ అవుతుందన్న, క్లబ్ చేస్తూ ఫామ్ అవుతుంది. డూప్లికేట్స్ కూడా మనకి రిపీటెడ్ గా డూప్లికేట్స్ కూడా వస్తాయి. రిపీటెడ్ గా డూప్లికేట్స్ కూడా మనకు ఇక్కడ వస్తాయి అన్న. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి కమ ఐడి, ఏ డాట్ ఐడి, బి డాట్ ఐడి, ఏ ఐడి సారీ, సో జస్ట్ ఐడి నా, బి అవసరం లేదు. ఐడి చిన్న జస్ట్ ఐడి డిస్ప్లే చేయండి. సో ఇలా వచ్చింది కదా మనకు 100, 0, 300, రైట్. సో మీకు ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చూపిస్తానన్నా. ఆల్రెడీ మనకు పీపీటీ ఉంది కదా, ఈ పీపీటీలో ఉంది. చూడన్నా, ఈ క్వైరీ చూడండి. చూడన్నా, యూనియన్కి యూనియన్కి డిఫరెన్స్ చూడన్నా. యూనియన్కి యూనియన్కి నాన్న చూడన్నా, యూనియన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ 1, క్వైరీ 2 నాన్న. యూనియన్ అన్నారు అనుకున్నా, యూనియన్ అన్నారు అనుకోండి. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఈ రో ఉంది కదా నాన్న, ఈ రో ఉంది కదా.
సో ఈ రో అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఈ రో యాక్సిస్ వచ్చేసింది అన్న, ఇక్కడ యాక్సిస్ వచ్చింది కదా. సో ఈ రో అనేది ఇక్కడ రిపీట్ అయింది కదా నాన్న, జేమ్స్ పీటర్ ఐసిపి పిఎం అనేది రిపీట్ అయింది కదా, రిపీట్ అయింది కదా నాన్న. ఈ రో అనేది రిపీట్ అయింది కదా మనకు. ఎప్పుడైతే రో అనేది రిపీట్ అవుతుందో నాన్న, రో అనేది రిపీట్ అవుతుందో చూడండి, ఈ రో ఎప్పుడైతే మీకు రిపీట్ అవుతుందో, ఈ రో అనేది ఎప్పుడైతే రిపీట్ అవుతుందో నాన్న, రిపీట్ అనేది ఇక్కడ రాదు నాన్న, యూనియన్ లో రాదు, యూనియన్ ఆన్ లో అయితే వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here also 300 is there nana, here also 300 is there. If you run this query, see 300 2 times వచ్చిందా nana, 300 2 times వచ్చిందా. For example, if you use a union here, so union lo you don't have a duplicates nana, is this clear? Union lo you don't have a duplicates అనేవి ఉండవు, union all contains the duplicates nana. Bob, is this clear? యూనియన్ లో డూప్లికేట్స్ ఉండవు, బట్ యూనియన్ ఆల్ లో డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి. చూడండి 300 ఓన్లీ 300 మాత్రమే వచ్చింది కదా. యూజ్ యూనియన్ ఆల్, సి 300 came 2 times, right? Yes or no? Now tell me answer for this question. ఇక్కడ చూడండి, so this is the first query and union of all select region and sales mine అన్న, రైట్? ఇవి రెండు మనకి ఇలా వస్తాయి చూడండి. Now how many rows we are going to get here? Duplicates వస్తాయి, బట్ రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, సేల్ ఐడి సేల్స్మెన్ region. Now tell me what is the output of this one? Sale ID chunna, this is the sale ID and salesman ID, this is the salesman ID, right? So if you apply this query ఏమన్నాడు, where region equal to north, okay na, region అనేది నార్త్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే అమౌంట్ అనేది 50,000 సారీ 5 lakhs కంటే ఎక్కువ ఉండాలన్నా, నార్త్ అయినా ఉండాలి, 5 lakhs కంటే ఎక్కువ అయితే ఉండాలి. ఫస్ట్ నార్త్ తీసుకున్నా, నార్త్ అని మనకి ఏమొచ్చాయి, ఇవి రెండు నార్త్ వచ్చాయి, ఓకేనా. లేకపోతే 50,000 కంటే ఎక్కువ ఉండేవి అన్న, సారీ 5 lakhs, రైట్? ఇట్స్ 5 lakhs, 5 lakhs. Yes nana, this one also. సో ఇవే కదా మనకు వచ్చేది 101. పాప ఇది సబ్ క్వైరీ కాదు నాన్న, వైష్ణవి ఇస్ నాట్ ఏ సబ్ క్వైరీ, ఇది సబ్ క్వైరీ కాదు, నాన్న. 101, 102 and 105, రైట్? ఇఫ్ యూ అప్లై హియర్ చూడనా, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు, రీజియన్ కామా సేల్స్మెన్. రీజియన్ అంటే ఏమొస్తుందన్న, నార్త్ సేల్స్మెన్ ఐడి చూడన్న, సేల్స్మెన్ ఐడి చూడండి. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకు, సేల్స్మెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి రీజియన్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్ ఉండాలన్నా, చూడండి కంపల్సరీ రీజియన్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్ ఉండాలి. రీజియన్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్ ఉండేవి నాన్న, అంటే మనకి ఏమొచ్చే వరకు, రీజియన్ ఈక్వల్ వెస్ట్ ఉండే ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి, ఇది మాత్రమే ఉన్నాయి, రీజియన్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్. సో రీజియన్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ అమౌంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1.5 lakh నాన్న, 1.5 lakh అంటే తక్కువ ఉండాలి. ఇది 7.6 కదా, సో ఇది లేదు, ఓన్లీ ఇది మాత్రమే నాన్న, ఓన్లీ దిస్ వన్ మాత్రమే. ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ, సో ఇది మాత్రమే అన్నప్పుడు రీజియన్ ఈక్వల్ టు వెస్ట్, రైట్? సేల్స్మెన్ ఐడి నాన్న, సేల్స్మెన్ ఐడి ఎస్ఎం 104, చూడనా. నౌ ఇక్కడ 105 కి ఇక్కడేం సేల్స్ ఐడి అండ్ సేల్స్మెన్ ఐడి నాన్న, 101 కి
సేల్స్ మెన్ ఎంత SMN SM 101 right and 102 కి నాన్న SM 102 SM 102 and next 105 కి నాన్న SM 105 SM 105 చూడండి బెస్ట్ there is no duplicates here duplicates లేవు కదా నాన్న so 4 is the answer ఏం బాబు డూప్లికేట్స్ లేవు కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సబ్ క్వైరీ అన్న యూనియన్ ఆల్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా రిపీటేషన్ ఉండింటే మాత్రం రిపీట్ అవుతుంది అన్న యూనియన్ కాదు కాబట్టి రిపీటేషన్ ఉన్నా కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సిందే ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ నాన్న మరి టుడే యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై దట్ వన్ నాన్న ఫ్రమ్ నుంచి జాయిన్ నుంచి వేర్ నుంచి గ్రూప్ బై నుంచి హ్యావింగ్ నుంచి సెలెక్ట్ నుంచి డిస్టింక్ట్ నుంచి ఆర్డర్ బై సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్ ఇట్స్ ఎనఫ్ నాన్న ఇట్స్ ఎనఫ్ టు సాల్వ్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వైరీ ఆ ఆర్డర్ లో మాత్రం సాల్వ్ చేయండి ఇట్స్ ఎనఫ్ రైట్ ఓకేనా సో డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ